ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराती तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भाशना परियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भाशना परियारे। परम सन्मानयोग चबर छत्र तखत दे मालक, जुग हो जुगे अटल, सरब सांझी वालता दे रहबर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर शुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार महरम अते सदका जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां दी मुबारक पवित्र रचना तो उच्चारण कीती अमृत बाणी पावन श्री जप दी बाणी विचार आप इन्हां पावन दीवाना विच सरवण कर रहे हो। सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार करदियां साध संगत हुण तक 15 पौड़ियां दी विचार आपां रल मिल के सांझी करन दा यतन कीता है। अज 16वीं पौड़ी दी विचार पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगाह मान। इस पावन पौड़ी दी विचार आपां रल मिल के करनी है, क्योंकि साध संगत ते पौड़ियां जिहड़ियां ज़्यादा लंबेरियां ने, यतन किया भी उन्होंने पौड़ियां का पाठ आपां ना करिए ताकि विचार ते आपां ध्यान अपना केंद्रित कर सकीए। इस पावन पौड़ी की विचार आरंभ करने तो पहला आओ आप जितने तन गुरु की हजूरी विच जुड़ बैठे हो, करो किरपा साध संगत सतगुरां की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। देहो आशीष जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने कृपा की है। इस पावन पौड़ी दे अंदर 5 शब्द जिन्हों सतगुर ने प्रवानगी भी दी है ते ये भी आख्या भी वो प्रधान ने, श्रेष्ठ ने, आगू ने, वो परमात्मा की दरगाह दे विच मान पाते हैं। असल विच इत्थे 5 शब्द का अर्थ की है? बाणी दे अंदर साध संगत ये 5 शब्द कई तरह के अर्थां दे विच साडे सामने आया है। जिवें जदों सतगुरां ने इस शरीर इस देही की गल की ते पातशाह जी ने बख्शिश की, सब कहते 5 तत्त को तन रचियो। इस शरीर दे अंदर 5 तत्त ने जिन्हों दातार पिता बाणी विच कहते ने अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा। फिर साध संगत ये 5 तत्त ते इन्हां दे अगों 5 ही गुण ने, जिहड़े इन्हां 5 तत्तां दे 5 गुण ने शब्द स्पर्श रस रूप ते गंध। ये इन्हां 5 तत्तां दे अगों 5 गुण ने। फिर ध्यान देना इस देही दे अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां दी गल आई। ये अखां नक कन, ये 5 ज्ञान इंद्रियां दी गल भी बाणी दे अंदर आई, जिते सतगुर ने किया ये ज्ञान इंद्रे
परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख दे अमृत गुणां नूं, उस परमात्मा दे अमृत रस नूं, नाम रूपी रस नूं मानण दे लई परमात्मा ने सदेही दे नाल दिते ने। उनका विस्तार आपां जदों आनंद साहिब जी की पावन बाणी पढ़ के आए तो आपां करन दा यतन भी कीता उदों, जिते सतगुर ने इन्हां पंजां दा जिक्र कीता, श्रवणो मेरेओ ए जीवा तू अनरस राच रही। फिर साध संगत जी सतगुर पातशाह जी ने अमृत बाणी दे अंदर 5 शब्द की गल भी की, वाजे 5 शब्द तित घर सुभागे। ये 5 तरह का नाद, 5 तरह के शब्द, इनका संबंध मनुख के अंदर नाल है। फिर दातार पिता जी ने अमृत बाणी विच किरपा की भी इस शरीर के अंदर 5 तरह के विकार भी ने, जिन्हों पातशाह कहते ने सदेही अंदर 5 चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै, किस आगे करे पुकारा। फिर दातार पिता जी ने 5 तरह के अमृत का जिक्र भी बाणी के अंदर किया है, जिते साहब कहते ने जेह मुख पांचो अमृत खाहे। उत्थे 5 तरह के अमृत का जिक्र करते हैं। इनका मतलब है दुध दही घ्यो शहद आदि 5 तरह के जिहड़े रस ने। ये सत संगत जी बाणी के अंदर प्रकरण जिन्हां विच शब्द आया है, पर इत्थे सतगुर ने शब्द जिहड़ा 5 वरतिया, इनका मतलब है प्रवान होए गुरसिख। इनू जे असीं इस पौड़ियां दे इत्थों तक दीयां पौड़ियां दे प्रकरण विच समझ लईए, साध संगत 15 पौड़ियां हुण तक सतगुरां ने जो विचार बख्शिश की है। मान लो धन गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं भी जिन्हां ने इत्थों तक गुरु दी विचार नूं मान लिया, वो फिर गुरसिख प्यारे गुरमुख प्यारे संत जन भगत जन वो मालक दे चरनां दे विच प्रवान हो गए। मानो उन्हां लई सतगुर ने शब्द वरते 5, वो सतगुरां दियां इत्थों तक दियां 5 मेन बख्शिशां ने। जिवें साहब धन गुरु नानक पातशाह जी ने कहा हुक्म रजाई चलना, ये पहली बख्शिश है भी परमात्मा दे हुक्म विच रब दी नियमावली विच रब दे गुणां दे अनुसार जीवन जिउणा। फिर पातशाह जी ने आख्या भी नहीं, इस तो बाद उनके अमृत गुणां नूं उनके हुक्म रजाई चलण वाले करते दे गुणां नूं गाना गावीए, फिर उनके गुणां नूं सुनना सुनीए, ते फिर है उनके गुणां नूं मनना, ते 55वां है उनके गुणां नूं मन के ते उन्हां दे उत्ते भाव बना लेना, उन्हां दे प्रति प्रेम पैदा कर लेना अंदर, जिंदे अंदर 5 तरह दीयां बख्शिशां साध संगत वरतदियां ने। उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के अंदर धन गुरु नानक साहब जी इस पौड़ी विच कह रहे ने 5। वैसे ये 5 शब्द साध संगत पिंडां दे अंदर जदों पंचायत चुनी जाती है तो सारे पिंड के अंदरों 5 मैंबर चुने जाते हैं, जिन्हां नूं पंच आखिया जाता है। सियाणे सज्जन सूझवान सज्जनां नूं चुनिया जाता है। वो 5 जने फिर उस पिंड उस ग्राम के अंदर उठे मसलियां नूं आपस विच बैठ के विचार चर्चा करके सुलझाते ने। उन्हां पंचां नूं भी सियाणा ते सूझवान आखे। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहंदे ने 5 प्रवान। आओ हुण इस पौड़ी दे आपां साध संगत अर्थ करिए। जे होर विचारां विच जावांगे ते साध संगत बड़ी लंबेरी विचार बन जाएगी। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने 5 प्रवान, जिन्हां ने गुरु दे उपदेश नूं सुन लिया मन लिया और मन्ने होए ते अपनी भाव बना लई भावना बना लई। पातशाह कहंदे ने ओ जिहड़े 5 ने गुरमुख प्यारे ने वो सतगुर दे चरनां दे विच प्रवान हो गए, कबूल हो गए। वो परमात्मा दे चरनां दे विच नेपरे चढ़ गए, सुरखरू हो गए। फिर पातशाह कहंदे ने वो जिहड़े 5 प्रवान ने वो ही पंच प्रधान उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां विच वड्डे जां आगू हो के निबड़े। प्रधान दा मतलब आगू जां वड्डा भी हुंदा है। ध्यान देना साध संगत, अक्सर कोई संस्था दा जिहड़ा आगू हुंदा है उहनूं असीं प्रधान कहने आ। प्रधान या शब्द वरतने भी ये प्रेजिडेंट है।
ਆਗੂ ਜਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰਗਾਹ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਜੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਆਪ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਚੋਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਗਾਲ ਦੇਗੀ, ਸਾੜ ਦੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ।
ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਉ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਜਨ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਪੰਚੇ ਸੁਹੈ ਦਰ ਰਾਜ਼ਾਨ, ਰਾਜ਼ਾਨ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਜਨ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤ ਛੇਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਪੰਜਾਂ ਕਾ ਉਹ ਪੰਜ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ। ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ,
ਭਾਵ ਕਰਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੇਖਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੇਖਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੋਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੇ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਨੋਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੋਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਾੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਦਇਆ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਿੱਜ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 32 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਰੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜਿਸ ਧੌਲ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਨੇ ਜੋ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥਾਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਦਇਆ ਹੈ,
ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੋਤ ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਝ ਲੈ, ਸਮਝ ਲੈ, ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਆ ਢਾਂਗੇ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੂਝ ਲਏਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਧਵਲੇ ਬਲਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੋ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦ, ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਬਲ ਕਿੰਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਏ ਜੋ ਦਿਸੈ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਿਨ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਅੰਬਰ ਕਾਸਿਓ ਲਾਗਾ, ਬੁਝੇ ਬੁਝਨ ਹਾਰ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਵਾਲਿਓ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ, ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਖਸਮ ਤੂੰ ਵਾਹ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਥੰਮਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सतगुरु जी तेरा ये संसार ये रूप कुदरत कितनी सोहनी है। केता तान सुआले रूप केती दात जाने कौन कूत। सतगुरु जी तेरी ये जिहड़ी दात है ये इस पसारे नूं दातार पिता कहंदे ने केती दात किन्नियां ही तेरियां दातां ने जाने कौन कूत तेरे इस पसारे नूं हे मेरे मालक जी कौन जान सकदा है। तेरे इस पसारे नूं दातार पिता जी कौन बयान कर सकता है। क्यों? क्योंकि सतगुरु जी ये पसारा नापिया तोलिया जा ही नहीं सकता, इनका कोई अंदाजा है ही नहीं। ये किसी लिमिट के अंदर थोड़ा है। केती दात जाने कौन कूत कौन इनका अंदाजा लाएगा, कौन इनू नापेगा, क्योंकि लिमिट तो बाहर है। ये तो बेशुमार है, ये तो बेअंत है, इनका कोई अंत नहीं है। किसी एक चीज नूं लै लो साध संगत, उनका अंत नहीं है। इत्थे ते बेअंत चीज़ां ने, इत्थे ते बेअंत। असी अज तक बंदा अपनी बॉडी का ही अंत नहीं पा सकिया। वेखो ये बॉडी है, ख्याल करियो ये एक बॉडी दे अंदर कितना कुछ परमात्मा ने रखे है। एक समा सी एक वैद हुंदा सी, वो शरीर की नबज वेखदा सी, रोग का पता लगदा सी, रोग नूं वेख के उनका उपचार करदा सी। अज एक बॉडी है, शरीर है, उस दे किन्ने माहर बन गए ने, किन्ने डॉक्टर बन गए ने, हर एक अंग का वखरा डॉक्टर। ते ख्याल करियो मैं कई बारी सोचना हुण आने वाले समय में ऐसा भी समा आएगा बंदे नूं खब्बी अख दे विच पे ने ते ओह कहेगा भाई मेरे कोल नहीं, मैं ते सज्जी अख वेखण वाला, तू खब्बी अख वेखण वाले डॉक्टर कोल जा। बे एक दिन ऐसा भी समा आएगा बंदे दी नासका दो ने, सज्जी ते खब्बी नासका नूं वेखण वाले डॉक्टर भी वखरे होणगे। ये कुदरत है, इनका अंत कोई नहीं है। धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ। ये सारा जिहड़ा पसारा है मेरे मालक ने एको कुआओ, अपने एक हुक्म दे अंदर सारे पसारे नूं कीता है। कुआओ दा मतलब है कूना हुक्म। ये सब परमात्मा दे हुक्म विच तिसते होए लख दरियाओ, इहदे तो लखां दरियाओ पैदा होए, एडी वड्डी सृष्टि पैदा होई, कुदरत कवन कहाँ विचार। सतगुरु गुरु नानक साहब कहते हैं मेरे मालक तेरी कुदरत, तेरी समर्था, तेरी ताकत, मैं इस तेरी ताकत तेरी समर्था दी विचार की करा, मैं किवें तेरी विचार कर सकना, केड़े केड़े तेरे गुण नूं बयान करा, वारिया ना जावां एक बार। सतगुरु मैं तेरी कुदरत तो एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता। इन्नी वड्डी तेरी बेअंत कुदरत मैं एक बार भी सदके नहीं जा सकता, कुर्बान नहीं जा सकता। जो तुद भावै साई भली कार। सतगुर जो तेनू भाउंदा है वो कारज चंगा है, वो भला है। इस करके बंदिया जो रब जी का हुक्म है उन्होंने भला करके अपने जीवन विच मन। जो तुद भावे साहिब बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार मेरे मालक, तू सदा संसार विच एक रस व्यापक थिर अटल है। तू सदा ही इस संसार की माया तो रहत ते माया तो दूर, इस प्रभाव नूं मैल नूं दूर करने वाला है। तू ही बेअंत है, तू ही अटल है। बाकी तेरी सारी कुदरत का पसारा अचल, ये चलाएमान है, ये अटल नहीं है, ये रुकिया होया नहीं है। इत्थे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इत्थे किते हरख है, किते सोग है, किते खुशी है, किते गमी है। पर पातशाह कहते हैं सतगुरु तेरी इन्नी बेअंत कुदरत, इस समर्था, इन्नी बेअंत ताकत सतगुरु मेरी इन्नी पाया नहीं कि मैं दी विचार कर सकां। मैं तो एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता, पर सतगुरु मैं तेरे कीते होए नूं भला करके मन लवां, ये सोझी मैनू आ जाए। तू सदा अटल है, सदा सलामत है, सदा थिर है। सतगुर कृपा करन। धन गुरु नानक पातशाह जी ना अमृत बचना समझन दी दात अपने चरना विचों बख्श देन। साध संगत होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की